Okay, so today we are studying the ileum. Ileum is part of the hip bone, and it is the fan-shaped upper broad part of the expanded fan-shaped plate of bone in the hip bone. Okay, so the presenting parts of the ileum are the upper end, the lower end. As I'm holding one right now, it's the right hip bone. Let's hold the left one. That will be better for the view. Okay, so this is the upper end. This is the lower end. It has three borders. The anterior border extending from the anterior superior iliac spine to the upper margin of the acetabulum. Then the posterior border, which extends from the posterior superior iliac spine to and then it's later on continuous with the posterior border of the ischium, or the dorsal border of the ischium. And the medial border, it extends from the iliac crest up to later on it is continuous with the iliopubic eminence, and the lower 1/3 of the medial border, it forms the arcuate line. The medial border, it separates the ileum on its inner aspect into ilial fossa and sacropelvic fossa, sacropelvic surface. Those are the two parts. Now we'll move on to the surfaces. There are three surfaces: the iliac fossa, the sacropelvic surface, and the gluteal surface. The first two are on the inner aspect, and the third is on the outer aspect. Now, starting with the iliac crest, the upper end, it presents a thickened border, which is known as the iliac crest. The iliac crest extends from the anterior superior iliac spine to the posterior superior iliac spine. From the anterior superior iliac spine to the posterior superior iliac spine. Now, considering this, the iliac spine, the anterior superior iliac spine will go through the attachments of the anterior superior iliac spine, and then we'll move on through the iliac crest, and we'll go till the posterior superior iliac spine. At the anterior superior iliac spine, we have the attachment of the sartorius muscle below the sartorius muscle. Then we have the attachment of the lateral end of the inguinal ligament. The medial end is connected at the pubic tubercle. Now, 5 centimeter behind the anterior superior iliac spine, there is a what's the name of this? It's called the iliac tubercle, but let's see what's the actual name. Okay, it presents a tubercle of iliac crest. Okay, that's just a name. There is nothing else in explanation. Okay, moving on. We have the highest point of this iliac crest. It coincides with the intervertebral disc, or the intervening part between the lumbar 3 and lumbar 4 vertebra. So L3 and L4 at junction, we have this. Okay, now the iliac crest, it is concave in the anterior 2/3 and convex. Concave in front to the outside, convex to the it's concave inwards anteriorly, convex inwards posteriorly, concave inwards anteriorly, and convex inwards inwards posteriorly. Okay, now moving on, we'll go through we were going through the attachments. We already went through the attachment of the anterior superior iliac spine. Now, moving on from the anterior superior iliac spine, we have the whole of the iliac crest. It is divided into two parts: the ventral part and the dorsal part.
Now, the ventral part, it presents three parts. Considering the three parts, let's say it consists of a pubic, an outer lip, an inner lip, and an intermediate area, right? An intermediate area. Okay. So we already talked about the insertions and attachments of the anterior superior iliac spine, and now moving on up here in the ventral part, in the outer lip, it has up to the pubic tubercle. Up to the pubic tubercle, we have the attachment of the tensor fascia lata. Okay, tensor fascia lata. Okay, and it is origin, and then moving on. Just medial to the lateral to the tensor fascia lata, we have the external oblique muscle. We have the external oblique muscle. It's an insertion. It's an insertion. It's not an attachment. Insertion along the anterior 2/3 of the ventral part. Anterior 2/3 of the ventral part. In the posterior 1/3 of the ventral part, we have the latissimus dorsi. Latissimus dorsi is just behind its highest point. Iliac crest highest point behind it. Now the intermediate area along its whole length, it has the origin of internal oblique muscle. Intermediate area, internal oblique muscle. Now the inner lip in the anterior 2/3, it has the insertion at origin of the transversus abdominis, and in the posterior 1/3, it provides the attachment of the quadratus lumborum muscle. The quadratus lumborum muscle is covered by the fascia. It is called the thoracolumbar fascia. Now moving on to the dorsal segment. The dorsal segment, it is divided into outer sloping and inner sloping areas by a transverse ridge. The transverse longitudinal, whatever ridge, it's a ridge. Okay. The outer sloping area, it has the attachment of the gluteus maximus muscle, and the inner sloping area, it has the attachment of the erector spinae muscle. Moving on, we are done with the anterior with the iliac crest. Now we'll go on to the lower end. The lower end, it forms the upper 2/5. The lower end forms the upper 2/5 of the acetabulum. Now we already talked about the extensions of the borders, and I will talk about the attachments of the border. The anterior border, here in the anterior, after the anterior superior iliac spine, we have a notch. Just below the notch, we have the anterior inferior iliac spine. Along the anterior inferior iliac spine, we have two attachments. One attachment is of the what was it? Iliofemoral ligament, and iliofemoral ligament, the lower part. In the upper part, we have the straight head of the rectus femoris. Straight head of the rectus femoris. Here we have the iliofemoral ligament. Straight head of the rectus femoris, iliofemoral ligament. From straight head of the rectus femoris to the iliofemoral ligament. Then after the iliofemoral ligament, we'll move on to the posterior border. Now this is the most important border because it has the greater sciatic notch and the lesser sciatic notch. Now the posterior border, as we already said, it extends from the posterior superior iliac spine, then moves on posterior inferior iliac spine, then the greater sciatic notch. Then we have, it is continuous with the body, ischial spine, the lesser sciatic notch. Now we'll talk about the greater sciatic notch and lesser sciatic notch. And the greater sciatic notch and the lesser sciatic notch, these are converted into greater sciatic foramina and lesser sciatic foramina due by the attachments of two ligaments, the sacrotuberous and sacrospinous muscle. The sacrotuberous ligament, it extends from the sacrum. It extends from the sacrum to the ischial tuberosity. এইরকম করে extend করে. And the sacrospinous ligament, it extends from the sacrum to the
inferior angle, both of them extend from this inferior angle of the sacrum. Inferior angle of the sacrum আমরা attachment পড়েছি। দেন এটাই এখানে অ্যাটাচ করতেছে, এই যে স্যাক্রো স্পাইন, ইসচিয়াল স্পাইন, স্যাক্রোস্পাইনাস লিগামেন্টটা। সো এইরকম একটা, এইরকম একটা, আর এই পিছন দিয়ে এইরকম একটা, ঠিক আছে। লেটস কনসিডার দিস এইরকম, আর একটা পিছন দিয়ে এইরকম, ওকে। এটা দিয়ে এরকম করে দেখাইতে পারি আমরা, এরকম, আর এটা পিছন দিয়ে এই যে এরকম করে লাগে, এরকম করে এসে লাগে, ওকে। সো এই যে গ্রেটার সায়াটিক ফোরামিনা, লেসার সায়াটিক ফোরামিনা, এগুলো দিয়ে কী পাস করে? এখন এই যে গ্রেটার সায়াটিক ফোরামিনা, এখানে এই গ্রেটার সায়াটিক ফোরামিনাতে আবার একটা পাইরিফর্মিস মাসেল, এই পাইরিফর্মিস মাসেলটা হচ্ছে ওই স্যাক্রামের পেলভিক সারফেস, সেখানে একটা ই শেপড অরিজিন নেয়, ওখান দিয়ে নিয়ে ইট প্যাসেস থ্রু দিস পাইরিফর্মিস মাসেল। এই পাইরিফর্মিস মাসেলের সাথে সে মানে গিয়ে ওখানে হচ্ছে টিপ অফ দি গ্রেটার ট্রোক্যান্টার, ফেমারের টিপ অফ দি গ্রেটার ট্রোক্যান্টারে লাগে। তো এখান দিয়ে যখন সে পাস করতেছে, এখান দিয়ে যখন সে পাস করতেছে তখন মোস্ট অফ দ্য গ্রেটার সায়াটিক নচে কাভার করে ফেলে। বাট এই পাইরিফর্মিসের ওপর নিচ দিয়ে কিছু স্ট্রাকচার পাস করে। পাইরিফর্মিসের উপরে পাস করে কি? সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেলস এন্ড নার্ভস, সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেলস এন্ড নার্ভ। পাইরিফর্মিসের নিচে, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট, পাইরিফর্মিসের নিচে কী কী পাস করে, ঠিক আছে। পাইরিফর্মিসের নিচে দিয়ে পাস করে হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেলস এন্ড নার্ভস, সায়াটিক নার্ভ। এই সায়াটিক নার্ভটা এখানে মোস্ট ল্যাটারাল, সায়াটিক নার্ভটা এখানে মোস্ট ল্যাটারাল স্ট্রাকচার। তারপর হচ্ছে পোস্টেরিয়র কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য থাই, নার্ভ টু কোয়াড্রাটাস ফেমোরিস। নাও এই যে চারটা বললাম, টোটাল 7টা জিনিস, ঠিক আছে, টোটাল 7টা জিনিস। কী কী? প্রথমে আমরা তো পাইরিফর্মিসের উপরে দিয়ে চলে গেছি, যে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেলস এন্ড নার্ভস। এরপরে পাইরিফর্মিসের নিচে 7টা স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে, 7টার মধ্যে 4টা মনে রাখলে হবে, বাকি 3টা আমাদের ইজি, কারণ বাকি 3টার সাথে আমাদের অন্য কাজ আছে। আচ্ছা, প্রথমে 4টা কি? ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেলস এন্ড নার্ভস, সায়াটিক নার্ভ, তারপর পোস্টেরিয়র কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য থাই, আর 4 নাম্বারটা কি? নার্ভ টু কোয়াড্রাটাস ফেমোরিস। এখন নিচের যে 3টা, এটা কি? PIN দিয়ে মনে রাখতে হবে। পুডেন্ডাল নার্ভ, ইন্টারনাল পুডেন্ডাল ভেসেলস, নার্ভ টু অবটুরেটর ইন্টারনাস। অবটুরেটর ইন্টারনাসটা এখানেই আছে, অবটুরেটর ইন্টারনাসটা এখানেই আছে, এই জায়গাটায় আছে। আচ্ছা, তো as we were saying যে এখানে কি above the piriformis superior gluteal vessels and nerves, below the piriformis আমাদের inferior gluteal vessels and nerves, তারপরে হচ্ছে sciatic nerve, then we have inferior gluteal vessels and nerves, তারপরে হচ্ছে sciatic nerve, then হচ্ছে posterior cutaneous nerve to of the thigh, and then ultimately we have the nerve to quadratus femoris. And after that we have the three important structures, which is the pudendal nerve, the internal pudendal vessels, and finally the nerve to obturator internus. Now এই যে লাস্টের যে 3টা বললাম, last 3 structures, these last 3 structures pass in front of the ischial spine. ischial spine এর dorsal aspect এর সামনে দিয়ে যায়। এই dorsal aspect এর সামনে দিয়ে গিয়ে, হ্যাঁ, এই dorsal aspect এর সামনে দিয়ে গিয়ে এরা কার্ভ ফরওয়ার্ড করে আবার এই যে লেসার সায়াটিক নচ দিয়ে ঢুকে ওরা হচ্ছে আবার পেরিনিয়ামে ঢুকে যায়। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, শুরুতে উই নিড টু সে ফিউ থিংস, যেটা হচ্ছে গ্রেটার সায়াটিক নচ আর লেসার সায়াটিক নচ। গ্রেটার সায়াটিক নচ ইজ দ্য গেটওয়ে ফর লিভিং দ্য পেলভিস অ্যান্ড এন্টারিং দ্য গ্লুটাল রিজন, আর লেসার সায়াটিক নচ ইজ দি গেটওয়ে ফর এন্টারিং দি পেরিনিয়াম, ওকে। সো আমরা হচ্ছে এই যে আবার সেম জিনিসটা, যে লেসার সায়াটিক নচ,
লেসার সায়াটিক নস্ট্রেল, যে লেসার সায়াটিক ফোরামেন, এখানে কি জিনিস, ওই যে তিনটা ঢুকে বের হয়ে গেল, আবার ঢুকে গেল, হ্যাঁ ওই তিনটায় ঢুকলো, কিন্তু সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে টেন্ডন অফ অপারেটর ইন্টারনাস, টেন্ডন অফ অপারেটর ইন্টারনাস। ওকে, টেন্ডন অফ অপারেটর ইন্টারনাস, ভেরি ইন্টারেস্টিং, ইজিলি মনে রাখা যায়। ওকে, এই যে ডরসাল অ্যাসপেক্ট অফ দি ইসচিয়াল স্পাইন, এখানে তিনটা স্ট্রাকচার কীভাবে থাকে, ফ্রম ল্যাটারাল টু মিডিয়াল আমরা যদি বলি ডরসাল অ্যাসপেক্টে, এখানে ফার্স্টে থাকে কি পুডেন্ডাল নার্ভ টু অপারেটর ইন্টারনাস, না মাঝখানে হচ্ছে ইন্টারনাল পুডেন্ডাল ভেসেল, নার্ভ টু অপারেটর ইন্টারনাস, PIN, ল্যাটারাল টু মিডিয়াল, এইভাবে থাকবে। মনে করো এটা যদি আমার ইসচিয়াল স্পাইন, এখান থেকে PIN, ঠিক আছে, গিয়ে আবার ওরা এখানে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা তিনটা সার্ফেসের কথা বলছিলাম, একটা হচ্ছে আইলিয়াক ফসা, আমাদের এটা বর্ডারগুলো শেষ, হ্যাঁ আমাদের এখন উইল গো থ্রু দি আইলিয়াক ফসা, স্যাক্রোপেলভিক সার্ফেস অ্যান্ড দি গ্লুটিয়াল সার্ফেস। আমরা ফার্স্টে আইলিয়াক ফসা যেটা, এটাতে মোস্টলি অ্যান্টেরিয়র 2/3 জুড়ে, আপার 2/3 জুড়ে এখানে হচ্ছে আইলিয়াকাস মাসেল থাকে, অ্যান্ড এখানে এটার অ্যাটাচমেন্ট একটাই, আমরা ধরে নিই। তারপর আমরা গ্লুটিয়াল সার্ফেসে আসি পিছনে। এই গ্লুটিয়াল সার্ফেসটা ইট ইজ সেপারেটেড ফ্রম দি, এখানে দেখি এই গ্লুটিয়াল সার্ফেসটাতে এখানে তিনটা ট্রান্সভার্স রিজ আছে, ঠিক আছে, তিনটা ট্রান্সভার্স রিজ বলতেছে, তিনটা জাস্ট রিজ আছে, হ্যাঁ তিনটা রিজ আছে, গ্লুটিয়াল লাইন্স, তিনটা গ্লুটিয়াল লাইন, নট রিজ, তিনটা গ্লুটিয়াল লাইন্স আছে। তিনটা গ্লুটিয়াল লাইন এটাকে হচ্ছে চারটা এরিয়াতে সেপারেট করে। তিনটা গ্লুটিয়াল লাইন কি, অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন আর ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন। আচ্ছা, আমরা এই বোনটা দেখতে পারবো। আচ্ছা, এটা আমরা রাইট হিপ বোনটা ধরছি এরকম, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র এইটা মাঝখানে একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, আর এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন। ঠিক আছে, আমরা যদি এটাতেও দেখাইতে চাই, আমরা এটাকে ভালো মতো ধরে আমরা দেখাই যে এখান দিয়ে যাবে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, এখান দিয়ে যাবে হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, এখান দিয়ে যাবে হচ্ছে পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন। অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, অ্যান্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র, ইনফিরিয়র। এখন এই যে পোস্টেরিয়র যে গ্লুটিয়াল লাইন, এই পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, এই যে আমরা এখানে পড়ছিলাম যে আউটার স্লোপিং এরিয়াতে, হ্যাঁ ইলিয়াক ক্রেস্টের ডরসাল সেগমেন্টে আউটার স্লোপিং এরিয়াতে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, সেই জন্য পোস্টেরিয়র যেই গ্লুটিয়াল লাইন আছে এটার পিছনে যতটুক পার্ট, ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে তোমার গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস। এখানে পোস্টেরিয়র আর অ্যান্টেরিয়র এই দুটো গ্লুটিয়াল লাইনের মাঝখানে হচ্ছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস। অ্যান্টেরিয়র আর ইনফিরিয়রের মাঝখানে আছে হচ্ছে, অ্যান্টেরিয়র আর ইনফিরিয়র মাঝখানে আছে হচ্ছে গ্লুটিয়াস মিনিমাস। আর ফাইনালি এই যে ইনফিরিয়র যে গ্লুটিয়াল লাইন আর হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র মানে আপার মার্জিন অফ দি অ্যাসেটাবুলাম, এই দুটার মাঝখানে কি আছে, সেটা হচ্ছে রেক্টাস ফেমোরাস। ঠিক আছে, রেক্টাস ফেমোরাস। আমরা যে ইনফিরিয়র মানে গ্লুটিয়াল আমরা যে পড়ছিলাম যে অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, এটার অ্যাটাচমেন্টে কী পড়ছিলাম, যে নিচে হচ্ছে নিচে কি পড়লাম, নিচে হচ্ছে ইলিওফেমোরাল লিগামেন্ট, আর একটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে স্ট্রেট হেড অফ দ্য রেক্টাস ফেমোরিস। এই যে স্ট্রেট হেড অফ দ্য রেক্টাস ফেমোরিস, এই যে এখানে আবার এখানে রেক্টাস ফেমোরিসে, আবার এই যে পিছনে আমরা এখানে আবার রেক্টাস ফেমোরিসে দেখতেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আসে হচ্ছে স্যাক্রোপেলভিক সারফেস, যেটা এই স্যাক্রোপেলভিক সারফেসে এই যে আমরা যদি এটাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরি, এটা হচ্ছে ডরসাল স্যাক্রাল, আর এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল পেলভিক, ডরসাল স্যাক্রাল আর ভেন্ট্রাল পেলভিক পার্ট। ঠিক আছে, ডরসাল স্যাক্রাল আর ভেন্ট্রাল পেলভিক পার্ট। আচ্ছা, ডরসাল স্যাক্রালটা আবার দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে অরিকুলার সারফেস, হ্যাঁ একটা অরিকুলার সারফেস, আর একটা হচ্ছে টিউবারোসিটি অফ দি ইলিয়াম। ঠিক আছে, এটা অরিকুলার সারফেস। এই অরিকুলার সারফেসটা হচ্ছে স্যাক্রামের অরিকুলার সারফেসের সাথে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট ফর্ম করে। ঠিক আছে, ইজ এ প্লেন টাইপ সিনোভিয়াল জয়েন্ট, জাইগোফাসিয়াল। আচ্ছা,
এই যে ইলিয়াক টিউবারোসিটি, এই ইলিয়াক টিউবারোসিটিতে আমাদের কয়েকটা অ্যাটাচমেন্ট আছে, হ্যাঁ। ফ্রম বিহাইন্ড ফরওয়ার্ডস উই হ্যাভ দি ইলিওলাম্বার, দ্য ডরসাল স্যাক্রোইলিয়াক আর ইন্টারঅসিয়াস স্যাক্রোইলিয়াক। ইলিওলাম্বার behind forwards, from behind forwards হলে কিভাবে হচ্ছে এটা? বিহাইন্ড ফরওয়ার্ডস হচ্ছে না, সামনে থেকে পিছনে আসতেছে, ঠিক আছে, সামনে থেকে পিছনে আসতেছে, ঠিকই তো আছে। সামনে হচ্ছে ইলিওলাম্বার, এখানে হচ্ছে ডরসাল স্যাক্রোইলিয়াক, ইন্টারঅসিয়াস স্যাক্রোইলিয়াক। এটাকে ধরে এটাকে এরকম করে ধরে এখানে হচ্ছে ধরছে কি ইলিওলাম্বার, এটাকে ধরছে কি ইলিওলাম্বার, তারপর এটাকে ধরছে হচ্ছে ডরসাল স্যাক্রোইলিয়াক, ইন্টারঅসিয়াস স্যাক্রোইলিয়াক। আমাদের এখানে ইলিওলাম্বার, ডরসাল স্যাক্রোইলিয়াক, ইন্টারঅসিয়াস স্যাক্রোইলিয়াক, লিগামেন্ট, তিনটা লিগামেন্ট, ঠিক আছে। আমরা এখান দিয়ে আর মাথা না ঘামাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, পেলভিক পার্ট ইজ স্মুথ। পেলভিক পার্ট মোস্ট অফ দি সারফেস প্রোভাইডস অরিজিন টু দ্য অবট্রুডেড ইন্টারনাস। এই অবট্রুডেড ইন্টারনাসটা মোস্ট অফ মানে এই যে এই পুরো জায়গা জুড়েই আছে, ভিতরের এই পুরো জায়গাটা জুড়েই মোস্ট অফ দিটা আছে, ঠিক আছে। এটা আবার অবট্রুডেড ইন্টারনাসটাকে হচ্ছে এই অবট্রুডেড ফোরামেনটাকে অবট্রুডেড ক্যানালে করে, কনভার্ট করে। সো প্রিটি মাচ দ্যাটস ইট, we are done with ileum.